大家平安，大家早上好，哈利路亚！我们感谢主，在今天早晨，我们可以一起来敬拜他、赞美他，用我们全心全意来赞美他。当我们来赞美他之前，让我们一起来低头祷告，好不好？感谢你，主耶稣，感谢你，感谢你赐我们美好的生活、美好的生命，可以让我们来赞美你、敬拜你。感谢你，主耶稣，让这个早晨领导着我们，引导着我们，可以进入你的神殿里面来赞美你。感谢你，主耶稣，感谢你，奉主耶稣的名，哈利路亚，阿们。感谢你，耶稣，你是我们的神，你是我们的王。世界未造前，你已经拣选了我们。我们用我们的声音来赞美你、敬拜你，一生一世来赞美你。感谢你，主耶稣，感谢你。世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。一切是最美善，你是我的生命更宝贵。感谢你，耶稣，感谢你，兄弟姐妹们，让我们全心全意来赞美他，用你们的声音来赞美主耶稣。世界未造前，你早已定义，生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。一起唱真美善，真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。真美善，真美善，感谢你耶稣。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。谢谢姐妹们，用你们全心全意来唱，跟我们的伴唱一起唱好不好？世界未造前，感谢你耶稣，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途，和祝福的明天。一起赞美他。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。
的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命，更宝贵。用你真心去唱，真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命，更宝贵。我赞美你，耶稣，我赞美你，耶稣，我敬拜你，耶稣，你是真的美善，我感谢你，哈利路亚。一起用你们声音来赞美主耶稣。我感谢你，我感谢你，耶稣，哈利路亚。你是真美善，耶稣，山达啦啦啦啦啦啦啦，我感谢你，我感谢你。现在赞美他，感谢你，耶稣，感谢你，感谢你。真美善，真美善。你所为我拯救的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命，更宝贵。再说一次，一起唱真美善，真美善，哈利路亚。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命，更宝贵。生命更宝贵，你是我的生命更宝贵。哈利路亚，哈利路亚，感谢你主耶稣，你真宝贵。哈利路亚，哈利路亚，感谢你主耶稣，感谢你，感谢你，一切荣耀都归于你。哈利路亚，一切荣耀都归于你。哈利路亚。感谢你主耶稣，感谢你，哈利路亚！兄弟姐妹们，我们可以站起来，一起来赞美他。耶和华是我们的神，阿们，哈利路亚！一起来拜他，赞美他。嘿，我们一起来赞美他，好不好？我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他，我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他，我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他，我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美我一生。
赞美耶和华。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心哪里要再对一次好不好？我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美我一生，我一生要赞美耶和华。我还活的时候要歌颂我的我一生，我一生要赞美耶和华。我还活的时候要歌颂我的神。我们的上帝，我们的王，起来赞美他！我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊。再对唱吧，我的上帝，我的王啊，我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我要永永远远，我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你，我要永永远远，我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，哈利路亚！我要永永远远，嘿！我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你。再对唱吧，我要永永远远，我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名，称颂你的名，称颂你的称颂你的名，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，感谢主，哈利路亚，哈利路亚，感谢你上帝，感谢你，兄弟姐妹们，让我预备我们的心，进入更深的进入在神殿里面。我们跟他说，我们敬爱你，我们爱你耶稣，我们相信，当我们用我们的心来赞美他，他与我们同在。感谢你主耶稣，感谢你，我敬爱你耶稣，我敬爱你，我主，爱你耶稣，全心全意我敬爱你，我敬爱你，我主，爱你耶稣，一生一世我敬爱你。我常怀念你的道，不分昼和夜，我遵守主的话，行主的命令。因为主你是知道我此生的喜悦，只是要使我能够喜悦主的心。感谢你主耶稣，感谢你。来，跟我的伴唱一起唱好不好？我敬爱你耶稣，我敬爱你。我敬爱
爱你耶稣，爱你耶稣，全心全意敬爱你。全心全意我敬爱你，我敬爱你，我敬爱你，我主爱你耶稣，一生一世我敬爱你。再对一次好不好？我敬爱你耶稣，我敬爱你，我主爱你耶稣，全心全意我敬爱你。我敬爱你，我主爱你耶稣，一生一世我敬爱你。我常怀念你的道，不分昼和夜，我遵守主的话，行主的命令，因为主你是知道我此生的喜悦，只是要使我能够喜悦主的心。我常怀念你的道，我常怀念你的道，不分昼和夜，我遵守主的话，行主的命令，因为主你是知道我此生的喜悦，只是要使我能够喜悦主的心。以色列的人们一起唱。我常怀念你的道，不分昼和夜，我遵守主的话，行主的命令，因为主你是知道我此生的喜悦，只是要使我能够喜悦主的心。再过一次，我常怀念你的道。阿门。感谢你耶稣，我遵守行主的命令，因为主你是知道的，我此生的喜悦，主的心，哈利路亚！一起唱，我常怀念你的道，我常怀念你的道，不分昼和夜，我遵守主的话，行主的命令，因为主你是知道我此生的喜悦，只是要使我能够喜悦主的心，能够喜悦主的心，能够喜悦主的心。感谢你，感谢你，遵守你的道，哈利路亚。Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini hari saya akan bagikan tema pesan terakhir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau pesan terakhir harus diikuti oleh anak maupun orang yang disampaikan pesan.
Karena biasanya pesan terakhir sebelumnya menemui ajalnya, dia memberitahukan pesan terakhir yang menerima berita itu yang harus melakukannya untuk menyenangkan orang yang meninggalnya. Hari ini saya mau membawakan pesan terakhir dari Rasul Paulus kepada murid didiknya yang bernama Timotius. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih dahulu kita akan doa bersama. Tuhan Yesus, sampaikan sabda-Mu, biarkan perintah-perintah-Mu kami rasakan, dan hikmat-Mu kami tangkap segenap hati. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Lawatlah umat-Mu ini. Bangkitkan gereja-gereja, termasuk gereja CK7, dan orang-orang Kristen yang ada di dalamnya, menyala-nyala secara rohani. Dalam nama Yesus, datanglah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah saya ini hari bertema pesan terakhir dari seorang yang dipenjarakan, yaitu Rasul Paulus, kepada murid didiknya, yaitu Timotius. Pasti kalau pesan terakhir sebelum menemui ajalnya, pasti Timotius lakukan apa yang Rasul Paulus minta. Demikian juga kita. Kalau pesan terakhir dari Papa kepada kita, pasti kita usahakan untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih dulu kita belajar mengenal siapa itu Rasul Paulus, siapa itu Timotius. Rasul Paulus awalnya bernama Saulus. Pada usia 32 tahun, dia sengaja dari Yerusalem ke Damsyik. Tujuannya apa? Untuk menghadap imam-imam besar di Damsyik, untuk menerima surat kuasa, sehingga semua orang Kristen bisa dia tangkap dan diadili di kota Yerusalem dan dibunuh sekalipun. Nah, saudara, di dekat kota Damsyik, mendadak di padang gurun, sinar terang, cahaya terang menyinari mereka, sehingga Saulus rebah dan mendengar suara, yaitu dari Tuhan. Dia dengar suara itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau mesti menganiaya aku? Apa salahku kepadamu? Nah, saudara, setelah dia berkata begitu, Saulus waktu itu buta sama sekali selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Dia bahkan harus dituntun oleh pendampingnya untuk masuk ke kota Damsyik. Pada saat itu, Tuhan berbicara kepada Saulus, "Saya akan mencelikkan mata you setelah 3 hari you buta. Dan orang yang saya akan pakai
bernama Ananias. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesampai di kota Damsyik, Saulus masih buta. 3 hari saya sudah katakan berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Pada hari ketiga, Ananias datang lalu mendoakan Saulus, dan melalui doa itu Saulus menjadi bisa lihat kembali dan kemudian makan dan menjadi kuat kembali. Saulus tahu itu pekerjaannya Tuhan. Oleh sebab itu dia langsung percaya dan mengganti namanya menjadi Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu caranya kalau Tuhan mau memakai seseorang. Caranya gampang. Orang yang menganiaya Tuhan itu dipakai Tuhan dengan cara dibutakan. Saya berharap saudara tidak mengalami hal-hal yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam 2,5 tahun, dia berhasil menginjili Asia Kecil. Asia Kecil berbicara mengenai Yunani, Turki, Syria, Lebanon, Israel, maupun Pulau Siprus. Di dalam 2,5 tahun dia berhasil menginjili mereka semuanya yang di Asia Kecil dan menjadi orang Kristen. Dan Rasul Paulus menulis Alkitab 2/3 bagian dari Perjanjian Baru, dia yang tulis. Luar biasa kalau orang dipakai sama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita beralih ceritanya ke orang yang menerima pesan terakhir, yaitu Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius adalah salah satu korban dari penginjilan Rasul Paulus pada waktu dia ada di Listra, Derbe. Kemudian pada usia 21 tahun dia diangkat sebagai gembala di kota Efesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Timotius mempunyai mama yang luar biasa, orang Yahudi, tetapi luar biasa percaya sama Kristus. Itu disebutnya Mesianik Yahudi. Dan ayahnya seorang Yunani. Pada waktu itu Timotius mau ikut pelayanannya dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memanggil dia, lebih baik kamu disunat dahulu supaya bisa diterima oleh komunitas Yahudi. Dan dia lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau dengar apa sih pesan terakhirnya itu. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11 itu tema kita. Perjanjian Baru halaman 255. Saudara yang punya Alkitab, tolong dibuka. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai ke 11. Bunyinya demikian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Artinya Rasul Paulus
di penjara di Roma, menulis sebuah surat kepada murid didiknya Timotius. Timotius, datanglah segera kepadaku. Pasti ada message yang penting. Mengapa Timotius spesial harus datang ke kota Roma? Message-nya ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Itu message yang pertamanya. Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Sekarang pertanyaannya, siapa itu Demas? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila saudara mau mengenal siapa Demas, maka saudara harus buka Kolose 4 ayat 14, Perjanjian Baru halaman 243, dan Filemon 1 ayat 23-24, Perjanjian Baru juga halaman 258. Saudara akan mengerti siapa itu Demas. Saya tidak usah bacakan ini. Di Kolose 4 maupun di Filemon 1, di mana ada Demas, di situ pasti ada Lukas. Kalau Anda baca Alkitab Kolose 4 ayat 14 dan Filemon 1 23-24, saudara tahu di mana ada Lukas, di situ pasti ada Demas. Lukas, seperti Anda ketahui, pelayanannya super hebat. Beliau adalah seorang tabib, seorang dokter. Tapi pelayanannya luar biasa. Berarti Demas juga mesti pelayanannya luar biasa. Dan Demas dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 9-11. Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hati-hati, iblis berusaha menjatuhi Anda maupun menjatuhi Demas. Saudara-saudara yang pria, hati-hati, ada 3 godaan yang masuk ke pria. 1, tahta. 2, harta. 3, wanita. Saya bicarakan mengenai tahta. Berapa banyak orang menjual Yesus karena tahtanya, karena jabatannya, karena pangkatnya. Kedua, harta. Saudara, gara-gara uang, harta, orang meninggalkan Yesus. Itu banyak. Saudara lihat, murid Yesus ada 12. Salah satu di antaranya menjual atau mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot, dengan mencium Yesus di Taman Getsemani. Dia mau menunjukkan tanda kepada prajurit imam-imam besar untuk menangkap Yesus dengan jalan menciumnya sebagai tandanya. Untuk apa? Untuk 30 keping perak saja. Dan selanjutnya saudara akan menyaksikan nanti, yaitu bagaimana Chuck Templeton juga jatuh di dalam uang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam godaan yang ketiga, yaitu wanita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, wanita
banyak hamba Tuhan yang khotbah di atas mimbar. Dia turun di atas mimbar, ternyata berzina dengan wanita-wanita. Banyak yang demikian. Tidak pandang agama. Saudara, kalau saudara lihat 5 tahun yang lalu, seorang Romo di Boston, Anda tahu, melakukan pelanggaran asusila. Demikian juga saudara tahu seorang santri memperkosa 13 santri wanita. Jadi di semua agama ini akan terjadi. Jadi kalau pria, hati-hati ketika godaan pria, supaya ini semuanya ditawarkan oleh dunia, supaya kita jatuh di dalam pelayanan. Di tahun 1950-an ada 3 hamba Tuhan yang luar biasa. Chuck Templeton, Bron Clifford, dan Billy Graham. Kita lihat Chuck Templeton. Luar biasa. Mau dengar khotbah dia mesti mengantri 1 jam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beliau selama 5 tahun melayani Tuhan luar biasa. Akhirnya setelah 15 tahun, stasiun televisi menawarkan dia gaji besar. Dan dia masuk ke dalam situ. 5 tahun kemudian, Chuck Templeton mengarang sebuah buku, Farewell to God. Artinya, Goodbye Jesus. Nah saudara, dia menjadi seorang ateis. 10 tahun pertama melayani Tuhan luar biasa. Kemudian melalui uang yang tinggi, yang besar, bisa dibeli. Akhirnya menjual Yesusnya. Hamba Tuhan yang kedua, yaitu Bron Clifford. Urapannya luar biasa. Dia memberikan tangan semua pada rebah semua. Untuk mendengar khotbah beliau, Anda membutuhkan waktu 2 jam untuk mengantrinya supaya bisa masuk. Hebat luar biasa Bron Clifford ini. Bertahan hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun, beliau mengenal alkohol. Beliau mengenal whisky. Dan sisa hidupnya mabuk-mabukan. Akhirnya diceraikan oleh istri dan anaknya. Bahkan waktu menemui ajalnya, kuburannya pun tidak mampu dia beli, dia bayar. Akhirnya hamba-hamba Tuhan mengoleksi uang dan menguburkannya di tempat yang hina. 2 hamba Tuhan hancur. Hamba Tuhan ketiga, Billy Graham. Billy Graham itu satu-satunya pendeta yang luar biasa. Di usianya yang ke-99 sampai 100 tahun, beliau masih melayani. Dan beliau dikebumikan sebelumnya, yaitu di Capitol Hill. Dan sempat presiden menjenguknya pada saat itu, Presiden Donald Trump menjenguknya dan memberi kata perpisahan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 hamba Tuhan, hanya 1 yang masuk ke destininya. Maka timbullah
2 Timotius 4 ayat 7. Saudara baca sama-sama dari Perjanjian Baru halaman 255. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, sering saudara menemukan itu, ayat ini ditaruh di koran duka cita. Karena yang bersangkutan sampai meninggalnya tetap memelihara iman Kristus. Nggak gampang saudara. Awal pertandingannya bagus, ujungnya jatuh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi ke 2 Timotius 4 ayat 9-11. Ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Itu message yang kedua. Message-nya yang ketiga, ayat 11, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah saudara harus mengenal juga siapa itu Markus. Saudara kalau mau tahu Markus, maka saudara perlu baca Kisah Para Rasul 12, 13, dan 15 yang saya akan ceritakan demikian. Markus saudara ketemukan setelah Matius, itu Markus Yohanes. Markus yang sama yang kita ceritakan. Saudara, Barnabas dan Rasul Paulus melayani bersama-sama. Sekembalinya ke Yerusalem, dia menemukan seorang Markus atau Markus Yohanes. Beliau menemukan. Lalu kemudian beliau melayaninya di Pamfilia di Turki. Sewaktu di Turki, Markus mungkin tersinggung dengan ucapan-ucapan dari Paulus maupun Barnabas. Akhirnya dia keluar, pulang ke Yerusalem sendiri. Nah saudara, Barnabas tahu bahwa dia potensial sekali. Lalu Paulus dan Barnabas pergi ke Antioquia, yaitu Syria Utara, dan mengajar dan memberitakan firman. Lalu Paulus mengatakan, kenapa kita tidak mengunjungi kota-kota yang kita pernah injili, supaya kita lihat rohaninya naik atau tidak. Lalu Barnabas minta, yaitu supaya mengajak Markus kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sebagai pemimpin besar mengatakan tidak baik kalau kita tawarkan Markus kembali. Karena dia sudah meninggalkan pelayanan, tidak bisa kita tawarkan kembali. Lalu berdua bertengkar dan memisahkan diri. Paulus memilih yaitu Silas, dan dia melayaninya ke Syria. Barnabas membina, membujuk Markus untuk kembali dalam pelayanan dan berhasil. Dan beliau melakukan pelayanan di Pulau Siprus. Ternyata pelayanannya luar biasa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Roma 3 mengatakan, nobody is perfect. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak, termasuk saya. Termasuk pimpinan saya, tidak ada yang benar. Termasuk kalian, tidak ada yang perfect. Mari kita belajar dari kisah ini. Ada 4 tipe umat Tuhan. Satu yang bernama Demas memulai pertandingannya luar biasa, tetapi tidak mencapai garis akhir dan tidak memelihara iman Kristus. Karena Demas telah mencintai dunia. Kedua, Markus Yohanes mengawali pelayanan dengan hebat, tetapi meninggalkan pelayanannya di Pamfilia. Dan kemudian setelah dibujuk oleh Barnabas, ikut lagi di dalam pelayanan. Umat Tuhan yang ketiga adalah Paulus, seorang pemimpin. Dia tahu dia membuat keputusan yang salah. Makanya dia katakan di 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Dia mengatakan, dia sudah membuat kesalahan yang besar. Makanya dia suruh Timotius, jemputlah Markus dan bawalah kemari ke Roma. Karena pelayanannya penting bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus, seorang pemimpin besar, mengakui kesalahannya. Padahal Barnabas mau mengajak Markus, tetapi Paulus mengintervensi, mengatakan tidak bisa kalau orang sudah meninggalkan pelayanan. Akhirnya mereka bertengkar dan berpecah. Paulus memilih Silas. Barnabas tetap membujuk, membina Markus. Akhirnya Rasul Paulus mengakui bahwa pelayanannya luar biasa. Pemimpin-pemimpin demikian, termasuk di CK7 maupun bukan CK7, membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar. Pemimpin gereja harus belajar memiliki jiwa Paulus, membuat keputusan salah, lalu mengakui keputusan salah. Makanya dia bilang, jemputlah Markus karena pelayanannya penting bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah pemimpin di gereja ini yang patut dibelajar, yaitu karakter dari Paulus? Membuat keputusan yang salah, tetapi mengakui kesalahannya pada waktu memberikan pesan terakhir. At least masih mengakui kesalahannya. Nobody is perfect. Kitab Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang keempat, yaitu Barnabas melihat Markus itu potensial. Walaupun dia di tengah jalan, dia meninggalkan pelayanannya. Tapi dia lihat itu orang potensial. Itulah hati Bapa yang kita perlu cari. Memaafkan karena kesalahan
Dia meninggalkan pelayanan dan mengampuni. Orang-orang demikianlah yang kita cari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk message-Mu, pesan terakhir. Kami mengenal 4 tipe umat manusia yang melayani. Kami tidak mau, Bapak, jadi tipe manusia seperti Demas. Awalnya hebat, tetapi tidak mencapai garis akhir maupun tidak memelihara iman Kristus. Kami mau menjadi Markus yang walaupun pelayanannya awalnya hebat, sempat bertengkar, mengundurkan diri, tetapi berkat pembinaan seseorang yang bernama Barnabas, ternyata pelayanannya hebat. Para pemimpin harus belajar karakter Paulus. Rasul Paulus walaupun di penjara sekalipun di Roma, dia mengakui membuat keputusan yang salah. Oleh sebab itu, di pesan terakhirnya, dia mengatakan kepada Timotius, Timotius, jemputlah Markus karena pelayanannya penting bagiku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keempat doa saya agar semua jemaat di tempat ini menjadi Barnabas yang melihat seseorang ada potensial dan mau mengampuni atas kesalahan dan memaafkannya. Itulah yang dicari di gereja, hati seorang bapa. Biarlah Tuhan, jemaat CK7 menjadi jemaat yang memiliki, bila pemimpin memiliki karakter Paulus, bila pengerja memiliki karakter Barnabas yang mau mengampuni orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita pada kebaikan hati Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tetapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati, gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh
Kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau ini. Betapa baiknya Engkau ini ya Aba. Kau jadikan sebagai anak-anak-Mu, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Kau juga hajar kami kalau kami berbuat salah kepadamu. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau ini. Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang kita semua masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini Bapak Ibu belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya Bapak Ibu berkata, ampuni ya Tuhan. Ampuni saya ini. Ampuni saya ini Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Engkau mengasihani mereka, ya Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara huraba shikira bala 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 shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik ya Aba. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang luputi matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan, terima kasih Engkau baik kepada Indonesia. Engkau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom seluruh pengerja Mandarin Service CK7 dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 20 Februari 2022 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus, roti, dan anggur dapat dipesan melalui Tokopedia at Integrity Online Store. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pada pukul 16 akan dilayani oleh Pastor Daniel WP. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7.
Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA cabang Tamrin dengan nomor akaun 206 333 8 222 atas nama GBI PRJ. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumuk-lumukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan dari Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Berikut kami sampaikan rekening bank khusus untuk persembahan buah sulung di awal tahun sebagai berikut. BCA cabang Tamrin dengan nomor akaun 206 322 2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service. Untuk KUL gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 17 Februari 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Putra Hasani, STH. KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link, ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp di 081 21 286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WA 0878 8861 2777. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemik COVID-19 varian Omicron, maka demi kebaikan serta kesehatan pengerja dan jemaat, maka untuk sementara waktu, ibadah raya on-site ditiadakan dan pengerja serta jemaat dapat beribadah secara live streaming pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Pemberitahuan perkembangan ibadah on-site akan kami umumkan lebih lanjut di news ibadah online, apps GBI PRJ CK7, website www.gbiprj.org, serta social media dari masing-masing cabang di bawah CK7. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak secara online. Tanggal pendaftaran pada 30 Januari sampai dengan 12 Februari 2022 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tanggal pelaksanaan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dilakukan secara online via website www.gbiprj.org. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan di nomor WhatsApp 0812 9102 4270. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via Zoom kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk informasi dukungan doa yang Bapak Ibu butuhkan dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan untuk link Zoom, user ID serta password Zoom dapat langsung klik di apps GBI PRJ Group CK7 modul Zoom Link atau nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. 这个督主会议堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信。” 所以如此说话，我们也信，
所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三个五旬节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在基督主怀疑堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？奥利泰之下7:14，这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体基督徒会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统求弥赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、孩子学会的和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、省的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一代祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。Mari
Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan God bless you all. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia.
Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.